जी स्टेज पर होंगे और अपना ओजस्वी वक्तव्य रखेंगे। धन्यवाद। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयो खदे गोपयो दिव्यान्तरिक्षे पयो धाः पयस्पते प्रदिशः सन्तुमयं विष्णोरराटमसि विष्णो सर्वत्रेशो विष्णो सूर्यस्य विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव यतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगो हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगो हवामहे वसो मम आहमजानि गर्वधमा त्वमजासि गर्वधम् अम्बे अम्बिके बालिके नमः नयति कशन ससत्यस्वः सुभद्रिकां काम्बेयवासिने हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः सबो मेघं सर्वतः स्मृत्वा तिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगं सर्वं यदूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायास्य पुरुषः पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतं देवी त्रिपादोर्ध उदयपुरुषः पादोषे भवत्पुनः ततो विषम्भ्रामशासन न शने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अतरिष्ट पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात् ज्ञा सर्वभूतः संवृतं पृथदाज्यम् पशुश्चाचक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च तस्मात् ज्ञा सर्वभूतरिच्य सामान्य जगिरे छन्दागुंसि जगिरे तस्मात् जायत तस्मात् स्वा अजायन्त केचो भयादतः गावो अजगिरे तस्मात् जाता अजावयः तं यजं वै प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकयस्य यत्पुरुषं दददो कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमशासिल् किं बाहो किमूरोपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्नः कृतः ऊरु सदसयद्वयस्य पद्माङ्गुं शूद्रो अजायत। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के कल्याण की शुभकामना के साथ लक्ष्य जी के इस पवित्र प्रांगण में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से विधिवत श्री गणेश वास्तु और भूमि पूजन संपन्न हुआ। देवियों सज्जनों, जिनके कंधों पर
पूरे पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी है और जिनके हर एक फैसले पर पूरे देश की निगाहें टिकी है। डबल इंजन सरकार के प्रणेता और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को रूपायित करके बंगाल के औद्योगिक विकास में एक नए अध्याय का सृजन करने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी के सम्मान में जोरदार तालियां। और अब मैं सादर सविनय अनुरोध करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया पधारें और अपना ओजस्वी संबोधन रखें। श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी। विधिवत फाउंडेशन लिंक स्टोन का इनॉग्रेशन रिमोट के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यह भी आज के उद्घाटन समारोह की एक विशेष कड़ी थी। और अब श्रीमान मुख्यमंत्री माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी महाशय से सादर सविनय अनुरोध अपने ओजस्वी उद्गार प्रकट करें। श्री शुभेंदु अधिकारी जी। भारत माता की, भारत माता की। मैं पहले लाक्सको जी का चेयरमैन अशोक टोडी जी को, डायरेक्टर साकेत टोडी जी को, यहाँ जो उद्योगपति आया है, खास करके हमारी सैम बेरियाल जी, सज्जन भजनका जी, राधेश्याम जी, और बंगाल का विकास तरक्की के लिए जो हमारी बंगाल का इंडस्ट्रियलिस्ट, जाने माने बिजनेसमैन, उद्योगपति से लेकर जिन्होंने बंगाल में प्रगति का साथ अपने पूरा जीवन को जोड़ के काम कर रहा है, मैं कोटि कोटि आप सबको वंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন আমার প্রধান পরামর্শদাতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ, যিনি আমাকে শপথ নেওয়ার পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং শিল্পায়নে যে রুক্ষতা বা যে খরা এসেছে, যা আজকে নয়, 15 বছরে নয়, 34 বছরের কমিউনিস্ট রাজত্বের সময় থেকেই ধীরে ধীরে শুরু হয়েছে, সেটাকে কাটিয়ে ভারতবর্ষের যিনি শিল্পমন্ত্রী হিসেবে গোটা দেশে শিল্পায়নের জোয়ার আনতে চেষ্টা করেছিলেন, যার আশীর্বাদে এই পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ তৈরি হয়েছে ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি, সেই স্বপ্নকে পূরণ করার ক্ষেত্রে যিনি আমাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত করছেন, রাজ্যসভার সাংসদ শ্রমিক ভট্টাচার্য, তাকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের মন্ত্রিসভার মাননীয় শিল্পমন্ত্রী, এই রাজ্যের রাষ্ট্রবাদী আন্দোলনের অত্যন্ত পরিচিত মুখ, সম্মানীয় তাপস রায়, লড়াকু নেতা মাননীয় মন্ত্রী শ্রম ও পরিবহন দপ্তর, প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং, কৃতি চিকিৎসক এবং জনপ্রিয় মন্ত্রী স্বাস্থ্য দপ্তর ডাক্তার শারদ মুখার্জি, শিল্প সচিব সিনিয়র আইএস বন্দনা যাদব মহোদয়া, এখানে উপবিষ্ট হুগলি জেলার জেলা শাসক মহোদয়, চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের সিপি এবং হুগলি রুরালের এসপি, এখানে অনেক বিদ্বজন এবং আমার কলিগ এমএলএরা আছেন, দীপাঞ্জন গুহ, স্বরাজ ঘোষ, তুষার মজুমদার, আমি প্রত্যেককে এবং বিশেষ করে আপনারা অনেকক্ষণ ধরে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন,
অনেক বক্তব্য শুনেছেন এবং মূল যে কার্যক্রম ভূমি পূজন এবং শিলান্যাসের ফলক উন্মোচন তাতে অংশগ্রহণ করেছেন আপনাদের সকলকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। নানা আঙ্গিকে বক্তব্য শুনেছেন। সাকেত টোডি, ইয়াং ডাইরেক্টর অফ দিস গ্রেট অর্গানাইজেশন, তিনি ইয়াংস্টাররা পশ্চিমবঙ্গে কিভাবে আরো ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনে যোগদান করতে পারেন তার কথা বলেছেন। মান্যবর অশোক টোডিজি তিনি পশ্চিমবঙ্গকে আবার আগের জায়গায় নিয়ে যেতে চেয়েছেন। বাংলা আবার বিনিয়োগে ভারত সেরা হবে এবং তিনি বলেছেন ভয়ে আউট ভরসা ইন। শ্রমিকদা শুধু বাংলায় অন্য প্রদেশ থেকে বা বাংলায় থাকা শিল্পপতিদের বিনিয়োগ নয়, আন্তর্জাতিক শিল্পায়ন এখানে হবে, ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট আসবে, তার স্বপ্ন দেখিয়েছেন, পূরণ করার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন। তাপস রায় মহোদয় তার শিল্পমন্ত্রী হিসেবে লক্ষ্য উদ্দেশ্য বলেছেন। আমি কথাগুলো আর রিপিট করব না। আমি আপনাদের কাছে প্রথমত বলবো ডবল ইঞ্জিনের সুফল আপনারা পাবেন। সামাজিক কল্যাণ, আইন শৃঙ্খলাকে শক্তপোক্ত করা, বেকারত্বের সমস্যা সমাধান করা, তার সাথে কৃষকদের মুখে হাসি ফোটানো, স্বাস্থ্য শিক্ষায় আধুনিকতার ছোঁয়া পৌঁছে দেওয়া, এটা যেমন সরকারের কাজ, তেমনি আমরা জানি 20টির বেশি রাজ্য যেখানে এনডিএ বা বিজেপি শাসিত, সেখানে শিল্পায়ন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান আর পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং শিল্পকে কেন্দ্র করে অ্যান্সিলিয়ারি যে জোয়ার আপনারা দেখছেন, বিশেষ করে গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, এনডিএ রুল, অন্ধ্রপ্রদেশ, এমনকি আসাম পর্যন্ত আজকে পুরো পরিবেশ বদলে দেওয়ার কাজ করছে। আমি অনেকগুলো আলোচনা চক্রে বলেছি এই রাজ্যে 3টে বেহাল অবস্থার হাল ফেরাতে হবে। একটা হলো আইন শৃঙ্খলার পরিবেশ, সিন্ডিকেট, কাটমানি, তোলাবাজি, দাদাগিরি, সব জায়গায় রাজনীতিকরণ। এই জায়গা থেকে আমরা 2 মাসে বেরিয়ে এসেছি অনেকটা, আমরা অনেকটা বেরিয়ে আসতে পেরেছি, এটা আমরা কন্টিনিউ করব। আর ডানকুনিতে লম্বা লাইন করে ট্রাকে কেউ হাত পাতে না। লাক্সকোজির কারখানায় এসে মে মাসের 4 তারিখের পরে কেউ আসেনি যে আমার মান্থলিটা দিয়ে দিন। আশা করি আপনাদের অভিজ্ঞতার পরিবর্তন হচ্ছে। ইন্ডাস্ট্রি ফ্রেন্ডলি, বিজনেস ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট তখনই তৈরি হয় যখন আইন শৃঙ্খলা ঠিক থাকে। এক্ষেত্রে এই সরকার শিল্পপতি, বিনিয়োগকারী, বিজনেসম্যানদের সাথে ছিল, আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। এতটুকু চিন্তা করবেন না। দুটো একটা ছোট্ট ঘটনা, সাথে সাথেই কোথাও শ্রমিকদা, কোথাও আমার হস্তক্ষেপ হয়েছে।
আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। আমাদের সংকল্পপত্র, আমরা যে কথাগুলো বলে মানুষের আশীর্বাদ নিয়েছি, এই ক্যাম্পেইনকে লিড করেছেন যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি। সেখান থেকে এই সরকারের কোনো বিচ্যুতি হবে না, আমি প্রথম বলে রাখলাম। আরো দুটো বিষয় রয়েছে। এই রাজ্যকে শক্তপোক্ত দাঁড় করাতে গেলে এই রাজ্য রেভিনিউতে প্লাস ছিল। এই রাজ্য তামিলনাড়ুর থেকেও ভালো, গুজরাটের থেকেও ভালো অর্থনীতি ছিল। লেফট ফ্রন্টের আমলে তারা যেদিন ছেড়ে রেখে চলে যায়, 2 লক্ষ কোটি টাকা ঋণের বোঝা, এখন 8 লক্ষ কোটি টাকা ঋণের বোঝা। এই ঋণের বোঝা 4,38,000 কোটি টাকার বাজেটে 1 লক্ষ কোটি টাকা শুধু ঋণ শোধ করতে আর ঋণের সুদ মেটাতে চলে যাচ্ছে। এই 1 লক্ষ কোটি টাকা থাকলে আরো ফ্লাইওভার, আরো রোড ওভারব্রিজ, আরো ইরিগেশন প্রজেক্ট, আরো স্মার্ট ক্লাসরুম, আরো ভালো সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল, আরো অনেক কিছু করতে আমরা পারতাম। এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে আমাদের নিজস্ব রেভিনিউ বাড়াতে হবে, রাজস্ব বাড়াতে হবে। রাজস্ব তখনই বাড়বে যদি ইনভেস্টমেন্ট আমরা বেশি করতে পারি। লাক্স কোজির এই কারখানায় শুধু 600 কোটি ইনভেস্ট হচ্ছে তা নয়, 9,000 জনের এমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে তা নয়, 1,000 কোটি টাকা বছরে রেভিনিউ আর্নিং বাড়বে এই কারখানা তৈরি হলে। এটাও আমাদের রাজ্যের পক্ষে খুব প্রয়োজন। তৃতীয়ত, চারিদিকে কাজ চাই। 2 কোটির বেশি শিক্ষিত বেকার, 1 কোটি ছুঁই ছুঁই পরিযায়ী শ্রমিক বাইরের রাজ্যে, সবাই কাজ চায়। আশা বেড়েছে, ভরসা বেড়েছে। গত বছর স্নাতকে, গ্র্যাজুয়েশনে যত ভর্তি হয়েছিল, এবারে তার থেকেও বেশি। আগে বাবা মারা বলতো এই তৃণমূল সরকার চাকরি দেবে না, তাই মাধ্যমিক পাস করেছিস, উচ্চ মাধ্যমিক আর কলেজে বাবু যেতে হবে না, এত খরচ করতে পারবো না। আমরা এবারের অ্যাডমিশনে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে অবাক হয়ে গেছি যে আজকে হাজার হাজার স্টুডেন্ট অ্যাডমিশন নিয়েছে। অর্থাৎ গার্ডিয়ানরা ভরসা করতে শুরু করেছেন যে উচ্চ শিক্ষা নেওয়া দরকার, কারণ বিজেপি সরকার এসেছে, কাজ পাবেন, কাজ হবে। সব সরকারি কাজ দিয়ে বেকারত্বের সমস্যা সমাধান করা যায় না। এই সরকার ত্রিস্তরীয় এমপ্লয়মেন্ট দিতে চায়। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে 1 লক্ষ সরকারি চাকরি যেমন হবে, মেধা অনুযায়ী হবে, তার সাথে বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা যত এই ধরনের তাদের প্ল্যান্ট এক্সপেনশন করবে, নিউ প্ল্যান্ট লাগাবে, এই প্ল্যান্টকে কেন্দ্র করে অ্যান্সিলিয়ারি তৈরি হবে, তত বেশি করে আমাদের ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট এমপ্লয়মেন্ট তৈরি হবে। তৃতীয়, অনেক ছেলে মেয়েরা চায় লিমিটেড ইনকামের চাকরি করব না, ব্যবসা করব, পরিশ্রম করব, লোন নেব, লোন শোধ করব, আর তার মাধ্যমে অনেক টাকা রোজগার করব। তাই আমাদের সরকার প্রধানমন্ত্রী পিএমইজিপি থেকে, মুদ্রা যোজনা থেকে, স্বরোজগার যোজনা থেকে, আমরা খাদি বোর্ডের নানা সাবসিডি ওরিয়েন্টেড লোন থেকে, আমরা এমএসএমই সেক্টর নানাভাবে সরকার গ্যারেন্টার থাকবেন, সফট লোন, অল্প ইন্টারেস্টের লোন আমরা দিয়ে এই রাজ্যে
শুধু লাখপতি দিদি নয়, লক্ষ লক্ষ গুড বিজনেসম্যান আমরা তাদের তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছি। এই ত্রিমুখী ত্রিধারা ত্রিশক্তি আগামী দিনে এই বাংলায় বেকারত্বের মোচন ঘটাবে। ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে আমরা কি কি করেছি আপনারা দেখেছেন। আগের সরকার বিধানচন্দ্র রায়ের সময় থেকে ইন্ডাস্ট্রির জন্য ইনসেন্টিভ আসছিল। এই বিগত সরকার 24, 25, 25, 26 ভোট অন অ্যাকাউন্ট এই দুবারে তারা ইনসেন্টিভ তুলে দিয়েছিল। আমরা জানি মোর দেন 20,000 crore আপনাদের লেজিটিমেট ডিমান্ড রয়েছে ইনসেন্টিভ আসে, কিন্তু আমরা অত টাকা রাখতে পারিনি বাজেটে। 5,000 কোটি টাকার ইনসেন্টিভ প্রভিশন রেখেছি পশ্চিমবঙ্গে আমরা ইন্ডাস্ট্রিকে প্রমোট করার জন্য, যেটা আগের সরকার তুলে দিয়েছিল। আমরা 2013 সালের ল্যান্ড পারচেজ পলিসি অ্যাকসেপ্ট করেছি। কোন ইন্ডাস্ট্রি ল্যান্ড পারচেজ ডাইরেক্ট পারচেজ করে আমরা চাই না আর একটা নন্দীগ্রাম সিঙ্গুর হোক। আমরা ডাইরেক্ট ল্যান্ড পারচেজ পলিসি চালু করেছি, যে পলিসি দিয়ে আমরা বিএসএফ কে বর্ডারে ল্যান্ড দিচ্ছি, রেলকে জমি কিনে দিচ্ছি, এনএইচ কে জমি কিনে দিচ্ছি, নতুন এয়ারপোর্টের জমি কিনে দিচ্ছি। একইভাবে প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট যারা এই রাজ্যে বিনিয়োগ করতে চান, ল্যান্ড কোনো সমস্যা হবে না। আমরা ডাইরেক্ট ল্যান্ড পারচেজ স্কিমে আমরা আপনাদের ল্যান্ড পারচেজ করে হ্যান্ডওভার করব। ল্যান্ড সিলিং পলিসি একদম চেঞ্জ করে দেব। আর শুনে রাখুন আপনারা, 100 কোটি টাকার বেশি যারা ইনভেস্ট করবেন, কোন পঞ্চায়েত, পুরসভা, কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি থেকে পারমিশন নিতে হবে না। যত গন্ডগোল ওইখানে, যত দাদাগিরি ওইখানে, যত হ্যারাসমেন্ট ওইখানে। যারা 100 কোটি টাকার বেশি ইনভেস্ট করবেন তাদের সেন্ট্রালি সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেমে WBITDC, এনভায়রনমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট আপনাদের এনওসি লাইসেন্স দেবে। আপনারা এখানে ইনভেস্ট করুন। लाख को जी परिवार की दूसरा प्रदेश से भी कुछ लोग आया है। बंगाल में मौसम बदल गया है। बंगाल विकास और तरक्की की मार्ग पर चल रहा है। आने वाला कुछ दिन के अंदर बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होगा। 17 तारीख मेजिया में 15,000 करोड़ का सैम स्टील का नया प्रोजेक्ट का भूमि पूजन होगा। ऑनरेबल होम मिनिस्टर आ रहा है। अमूल का एक बड़ा प्लांट धूलागढ़ में, उनका भूमि पूजन भी इस महीने हो जाएगा। दुर्गापुर में एक 4,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, एक स्टील प्लांट का एक्सपेंशन, वो भी अगस्त फर्स्ट वीक में हो जाएगा। आप उम्मीद का साथ आपको मैं ये कमिटमेंट देता हूं, बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था वो सपना पूरा करेगा। और मोदी जी का जो स्लोगन है विकास भी होगा, विरासत भी होगा, उसी मार्ग पर सरकार चलेगा। मैं लाक्सको जी परिवार को फिर एक बार मेरा दिल से आभार प्रकट करते हुए बंगाल में सब इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन पूरा देश से आकर बंगाल को बदल कीजिए। सोमिकदा ने बोला है, नेचर गिफ्टेड एवरीथिंग, गॉड गिफ्टेड एवरीथिंग। ये जो लाक्सको जी प्लांट है ना, ये गंगा माता का इतना शुद्ध पानी इससे ही चलता है। इसका यहाँ पानी का कोई कमी नहीं है, रॉ मटेरियल का कोई कमी नहीं है, रेल मार्ग, राजमार्ग का कोई कमी नहीं है। आने वाला दिन में नया एयरपोर्ट बन रहा है कल्याणी में,
कोलाईकुंडा हासीपारा में एयरपोर्ट और ऑपरेशनल हो जाएगा। बालूरघाट मालदा पुरुलिया में नया एयरपोर्ट बन जाएगा। दादन पात्रोबाड़ और कुल्पी साउथ 24 में नया सी पोर्ट बन जाएगा। और डाउन कुनी से लुधियाना तक एक फ्रेट कॉरिडोर रेल बना रहा है। और सिलीगुड़ी से कलकत्ता एयरपोर्ट तक नेताजी मार्ग एनएच बना रहा है। बंगाल में विकास और काम होगा। मोदी जी का गारंटी पूरा करने का काम ये भाजपा सरकार करेगा। इसका साथ में सबको नमस्कार करते हुए मेरा भाषण यही खत्म करता हूं। अच्छा रहिए, सही सलामत रहिए। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय हिंद।